ان کے سامنے بھی میں سگریٹ پیتا رہا تھا اور ان کے جانے کے بعد بھی میں نے سگریٹ لگایا اور تھرمس میں سے چائے کپ میں ڈال کر چارپائی پر بیٹھا آئندہ کے کمانڈو منصوبے پر غور و فکر کرنے لگا۔ آپ نے سکھوں والی پگڑی اتار کر میں نے دیوار کے ساتھ لٹکا دی تھی اور سر کا جونڈا کھول دیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ یہ پگڑی اور سر کے بندھے ہوئے بال ہی پریشان کرتے رہتے تھے۔ اصل میں مجھے اس کی عادت نہیں تھی۔ دوسرے دن پروفیسر جمشید دن کے وقت ہی مجھ سے ملنے آ گیا۔ اس نے مجھے نیوکلیئر انرجی پر ایک مختصر سا لیکچر دیا، پھر بتایا کہ نیوکلیئر پلانٹ کیا ہوتا ہے اور وہاں کس طرح یورینیم میں سے ان چند ایک عناصر کو صاف کر کے ایٹمی دھماکے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ پلوٹونیم کے بارے میں بھی اس نے مجھے تمام ابتدائی معلومات بتائیں۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مادے کے تمام عناصر میں سے صرف یورینیم ہی ایک ایسا مادہ ہے جس کے تمام عناصر سے ایٹمی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اس کو ایٹمی ایندھن بھی کہتے ہیں۔ ہر ایٹمی سنٹر میں اسی ایندھن کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے پروفیسر کی ساری باتیں جتنی میری سمجھ میں آئیں میں نے انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ میں رام گڑھ کے زیر زمین ایٹمی مرکز کے تمام ایٹمی پلانٹ کے شعبوں کے نقشے یا تصویریں اتار کر پروفیسر جمشید کو لا کر دوں گا اور وہ ایٹمی مرکز کی تباہی کے سلسلے میں میری مدد کرے گا۔ پروفیسر نے کہا، ہمارے وسائل یہاں محدود ہیں، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ تمہیں چھوٹے سے چھوٹا کوئی ایسا کیمرہ لا کر دے سکوں جو تمہاری انگوٹھی یا تمہاری قمیض کے بٹن میں فکس کر دیا جائے۔ لیکن پہلے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں سیکورٹی چیکنگ کا کیا انتظام ہے، کیونکہ غیر ضروری میٹل تمہارے لباس یا جسم پر چیک ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہو سکے گا۔ 2 دن دلی والے مکان میں گل خان اور پروفیسر جمشید کی صحبت میں گزارنے اور ضروری تفصیلات طے کرنے کے بعد میں ریواڑی واپس چلا گیا۔ یہاں آتے ہی میں سیدھا درگاوتی کے ہاں گیا۔ وہ بے تاب ہو کر مجھے ملی۔ جسونت جی، آپ نے رام گڑھ میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں تو آپ کی رات دیکھتی دیکھتی تھک گئی تھی۔ میں نے اسے بالکل نہ بتایا کہ میں رام گڑھ سے سیدھا دلی چلا گیا تھا۔ اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ سردار جی کا کوئی خط نہیں آیا؟ وہ بولی، بالکل نہیں۔ کیا انہوں نے مجھے کوئی خط بھی لکھنا ہے؟ میں نے اسے بتایا، میں نے نوکری کی درخواست لکھ کر سردار جی کو دے دی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب میں واپس جا کر انتظار کروں۔ وہ تمہارے پتے پر مجھے نوکری کی اطلاع کر دیں گے۔ درگاوتی خوش ہو کر بولی، بس سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ سردار جی میری بات کبھی نہیں ٹال سکتے۔ سمجھو کہ تمہیں نوکری مل گئی تو کیا تم رام گڑھ میں رہو گے؟ مجھے معلوم تھا کہ مجھے نوکری مل جانے کے بعد راج گڑھ کے ایٹمی ریسرچ محکمے کے کوارٹروں میں ہی رہنا پڑے گا۔ صرف ہفتے کی رات میں ریواڑی آ سکوں گا، لیکن میں نے اسے یہی کہا کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، میں ریواڑی اپنا مکان لے کر رہوں گا۔ یہاں سے روز رام گڑھ چلا جایا کروں گا۔ حالانکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ریواڑی سے دلی قریب تھا مگر راج گڑھ کافی فاصلے پر تھا، اور رام گڑھ تو راج گڑھ سے بھی تھوڑا آگے صحرائی ٹیلوں میں واقع تھا۔ مگر اب درگاوتی میرے واسطے ایک ایسا امتحانی پرچہ تھی جس کے تمام سوالات میں نے حل کر کے جوابات کا پرچہ داخل دفتر کر دیا تھا۔ اگر اسے مجھے کوئی دلچسپی تھی تو صرف اتنی کہ اسے ہر ہفتے سردار ارجن سنگھ سوڈی ملنے آتا تھا، اور سردار جی میرے پاس تھے۔ اگر میں درگاوتی کو کسی بات سے ناخوش کرتا ہوں تو یہ میرے حق میں خطرناک بات ثابت ہو سکتی تھی۔ درگاوتی کا ایک اشارہ مجھے ایٹمی سینٹر کی نوکری سے الگ کر سکتا تھا۔ چنانچہ مجھے اس وقت تک درگاوتی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا تھا جب تک میں رام گڑھ کے زیر زمین ایٹمی مرکز میں دھماکہ نہیں کر لیتا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، درگا جی تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں جہاں بھی رہا تم سے ملنے ضرور آتا رہوں گا۔ تمہارے بغیر میں اب رہ ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسے جیب سے 500 روپے نکال کر دیے۔ درگاوتی نے نوٹ ساڑی کے اندر چھپائے اور مجھے گلے لگا دیا۔ میں اپنی داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ راجستھان کے اس خفیہ زیر زمین ایٹمی سینٹر میں مجھے نوکری مل گئی۔ میرا یہ مشن کامیاب ہو گیا۔ درگاوتی کی سفارش سے میرے راستے کی وہ مشکلات بھی دور ہو گئیں جو ایٹمی سینٹر میں پہنچنے کے بعد مجھے پیش آئیں۔
سب سے بڑی مشکل تو یہ پیش آئی کہ میں ایٹمی انرجی کی ریسرچ کے بارے میں ذرا سا بھی عملی تجربہ نہ رکھتا تھا۔ میرے لیے وہاں کے آلات اور ساز و سامان بالکل اجنبی تھا۔ بہت جلد سینٹر کے ڈائریکٹر سردار ارجن سنگھ سوڈھی کو پتہ چل گیا کہ میرا پریکٹیکل علم صفر ہے، مگر درگاوتی کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ درگاوتی کے عشق میں سمجھ لیں یا اس کے جسم کے نشیب و فراز میں سردار جی کچھ ایسے گم ہو چکے تھے کہ وہ خود ہی میرے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے چلے گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے شاندار زیر زمین آفس میں روز بلا کر کہا، مسٹر جسونت سنگھ، میں تمہارا کام دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم نے نقل مار کر نیوکلیر فزکس میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے، مگر میں تمہیں یہاں رکھنے پر مجبور ہوں۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری نالائکی اور نکمے پن کا یہاں کسی کو علم ہو۔ تم میں جس ڈیوٹی پر لگایا جائے گا اس پر خاموشی سے کام کرتے رہنا۔ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ تم فرسٹ ڈویژن BSc پاس ہو۔ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ہاتھ باندھ کر بڑے ادب سے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، گرو مہاراج آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ میں ست سری اکال کہہ کر باہر نکل گیا۔ مجھے زیر زمین ایٹمی سینٹر کے سٹور میں لگا دیا گیا۔ میرا کام مختلف سیکشن کے باہر کشادہ رنگ کی راہداری میں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے خالی چوکور اور گول گول پلاسٹک اور ردی کے ڈبوں کو ٹرالی پر لاد کر ڈسپوزل سیکشن میں پہنچانا اور سٹور میں آئے نئے میٹیریل کو گاڑیوں کو مختلف سیکشن میں تقسیم کرنا تھا۔ سٹور کیپر جو بڑا سخت مزاج ہندو لالا تھا، مجھے دیکھ کر ہدایت کرتا کہ یہ پیکج فلاں سیکشن میں جائے گا اور یہ پیکج فلاں سیکشن میں جائے گا۔ مجھے سیکشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں دروازے کے باہر ہی سامان رکھ کر آگے نکل جاتا۔ یہ ان شعبوں کا میں نے ایک ہفتے کے اندر ہی ان کے سارے دروازے کھلنے اور بند ہونے پر گہری نگاہوں سے جائزہ لے لیا تھا۔ اندر دیوار کے ساتھ ساتھ تک سرخ سیاہ اور سبز رنگ کے گول چوکور میٹر اور خدا جانے کس کس طرح کے آلات لگے ہوئے تھے۔ ان کے آگے کاؤنٹر بنے ہوئے تھے جہاں سائنسدان کوٹ پہنے بیٹھے مختلف بٹن دباتے اور تختی پر لگے کاغذوں پر کچھ نوٹ کرتے رہتے تھے۔ مجھے ایٹمی سینٹر کی نچلی سطح کے ورکرز والے کوارٹروں میں ایک کوارٹر مل گیا تھا۔ یہ ایک کمرے کا کوارٹر تھا۔ چھوٹے سے صحن کی ایک جانب کچن اور غسل خانہ تھا۔ میں نے روزمرہ کے استعمال کی سب چیزیں لا کر وہاں رکھ دی تھیں۔ یہ کوارٹرز جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں راج گڑھ قصبے میں واقع تھے اور ایٹمی سینٹر رام گڑھ میں وہاں سے 10-11 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ روزانہ سینٹر کی گاڑیاں ملازمین کو صبح لے جاتی اور شام کو چھوڑ جاتی تھیں۔ کچھ کوارٹرز کوٹھی نما تھے، ان میں سائنسدان رہتے تھے جہاں کبھی کسی بچے یا عورت کی آواز نہیں آتی تھی۔ کسی کو فیملی ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہفتے کی شام کو وہ لوگ جن کے بیوی بچے ریواڑی یا دلی میں رہتے تھے راج گڑھ سے چلے جاتے اور اتوار کی شام کو واپس آ جاتے۔ میں پہلے ہفتے کہیں نہ گیا۔ میں وہاں رہ کر ماحول کا بھرپور جائزہ لینا چاہتا تھا۔ سینٹر میں میری طرح کے کام کرنے والے 1-2 نوجوان میرے واقف بھی بن گئے تھے، مگر ہماری واقفیت صرف سلام دعا تک ہی تھی۔ کوئی کسی سے گھل مل کر بات نہیں کرتا تھا۔ رات کو بڑی جلدی کوارٹرز کی کالونی میں سناٹا چھا جاتا تھا۔ اس ایٹمی سینٹر کی بابت انتہائی رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ سوائے سینٹر کے سائنسدانوں اور ٹیکنیشنوں کے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں بھارتی حکومت ایٹم بم بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ان سب کو صرف اتنا ہی علم تھا کہ سینٹر میں ایسے جنریٹر بنانے پر ریسرچ ورک ہو رہا ہے جن سے بہت زیادہ بجلی پیدا کر کے راجستھان کے صحرا کو گلو گلزار بنا دیا جائے گا۔ دوسرے ہفتے میں بھی سینٹر سے چھٹی کے بعد دلی روانہ ہو گیا۔ مجھے راستے میں درگاوتی کے پاس رکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دلی رات کے 2 بجے کے قریب پہنچا۔ جاتے ہی گل خان کو اٹھایا اور اسے ساری تفصیل سنائی۔ اس نے کہا، ابھی تم یہیں آرام کرو، صبح پروفیسر جمشید کو بلاتا ہوں، وہی تمہیں بتا سکے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ باقی رات گل خان کے مکان پر ہی میں نے گزاری۔ صبح گل خان نے مجھے نظام الدین اولیا کی آبادی والے خالی مکان کی طرف روانہ کر دیا اور خود پروفیسر جمشید کو لینے دلی چلا گیا۔
दिन निकल आया था कि दोनों मेरे पास पहुंच गए। मैंने प्रोफेसर को एटमी सेंटर की एक एक तफसील समझाई। मैंने उसे बताया कि सेंटर में कुल 5 सेक्शन हैं। हर सेक्शन में बिजली के अजीब अजीब किस्म के छोटे और बड़े आलात और मशीनें लगी हुई हैं। हर सेक्शन में सुबह से शाम तक काम होता रहता है। कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ रहता है। मुझे इन कमरों में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर अंदर जाना ज़रूरी हुआ तो मैं कोई ज़रिया पैदा कर लूँगा। प्रोफेसर जमशेद बड़े गौर से मेरी बातें सुनता रहा। इस दौरान वो जेब से रुमाल निकाल कर ऐनक के शीशे साफ करता रहा। जब मैंने बात ख़त्म की तो वो आंखों पर ऐनक चढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा सेंटर के हर सेक्शन में जाना ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। मुझे मालूम होना चाहिए कि वहाँ किस शोबे में क्या काम हो रहा है और प्लूटोनियम साफ करने वाला यूनिट कहाँ लगा है। मैंने कहा, मैं मुख्तलिफ शोबों में किसी न किसी तरह चला जाऊंगा, मगर वहाँ जो आलात और मशीनें लगी हैं उनकी तफसील मैं तुम्हें कैसे समझा सकूंगा। मुझे तो उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। बेहतर यही होगा कि मुझे कोई छोटे से छोटा कैमरा मुहैया किया जाए जो हर शोबे में जल्दी और बड़ी साफ और वाज़ेह तस्वीर उतार सके। प्रोफेसर जमशेद ने एक बार फिर अपनी ऐनक उतारी और रुमाल निकालकर उसके शीशे साफ करते हुए बोला, इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। यहाँ गुल खान ने भी लुकमा दिया, प्रोफेसर ये काम तुम ही कर सकते हो। गुल खान को मालूम था कि प्रोफेसर जमशेद जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ पेड़ पौधों की तहकीक के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी तैयार की जाती हैं और प्रोफेसर का ऐसे स्टोर से रब्ता रहता है जहाँ फिल्मों और कैमरे का साजो सामान फरोख्त होता है। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। तुम अगले हफ्ते आओगे तो मैंने तुम्हारे लिए कोई ना कोई कैमरा ज़रूर ला कर रखा होगा। मैं इस रोज़ यानी इतवार की शाम को दिल्ली से वापस राजगढ़ रवाना हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस खुफिया एटमी सेंटर का महल वकू क्या है। रेत की सड़क रेत के छोटे बड़े टीलों के दरमियान से होकर गुजरती है। यहाँ रामगढ़ कस्बे से ज़रा पहले खुले सहरा में रेत के ऊंचे ऊंचे 2 टीले साथ साथ खड़े थे। इन टीलों की रेत पत्थर की तरह सख्त हो गई हुई थी। यहाँ वो पुरानी और गैर अहम सी इमारत थी जिसके बाहर मिनरल रिसर्च सेंटर का बोर्ड लगा था। बाहर एक चपड़ासी स्टूल पर बैठा ऊँगता या बीड़ी पीता रहता था। वो सिर्फ उस वक्त होशियार हो जाता था जब एटमी सेंटर के साइंसदान और अफसर वगैरह इमारत में दाखिल होते थे। इमारत के अंदर फर्जी मिनरल रिसर्च सेंटर के 2-3 दफ्तर बना दिए गए थे जहां शेल्फों में बेमहनी किस्म की फाइलों के अंबार लगे थे। कमरे में 2-4 क्लर्क बैठे काम करते रहते थे। वो ज़्यादा वक्त चाय पीने और बातें करने में गुजारते थे क्योंकि उनके ऑफिस में कोई काम नहीं था। सारा काम नीचे ज़ेरे ज़मीन एटमी सेंटर में हो रहा था। इमारत के अंदर कोने में एक कमरा था। उस कमरे में एक दरवाज़ा था जिसकी सीढ़ियाँ नीचे एटमी सेंटर की बड़ी राहदारी में जा निकलती थीं। यह दरवाज़ा स्टील का था। बाहर एक चाकू चौबंद पहरेदार हर वक्त मौजूद होता था। सेंटर के हर वर्कर और अफसर के पास अपने अपने प्लास्टिक के शनाख्ती कार्ड थे जिन्हें वो सेंटर में आते ही अपने अपने सीने पर लगा लेते थे। स्टील का दरवाज़ा कंप्यूटर के जरिए खुलता था। हर वर्कर अपने शनाख्ती कार्ड दरवाजे की जानिब दीवार में लगे हुए छोटे से कंप्यूटर में डालता। हल्की सी आवाज़ आती, कार्ड बाहर आता और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। अगर कोई वर्कर शनाख्ती कार्ड साथ लाना भूल जाता तो उस रोज़ सेंटर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती थी और उसकी 2 दिन की तनख्वाह काट ली जाती। सेंटर में काम करने वालों को सिवाय दफ्तरी काम के और किसी मौजू पर बात करने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ कोई सिगरेट वगैरह भी नहीं पी सकता था। माचिस लाइटर भी अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ऊपर वाले फौलादी दरवाजे से गुजरकर नीचे ज़ेरे ज़मीन सेंटर की राहदारी वाले गेट पर आते थे तो वहाँ 2 गार्ड ड्यूटी पर खड़े होते थे। वो एक ख़ास राड के ज़रिए हमारे लिबास और जिस्म की तलाशी लेते कि कोई ख़तरनाक किस्म की चीज़ यानी पिस्तौल वगैरह तो अपने साथ नहीं ले जा रहे। सारा दिन सेंटर में कब्रिस्तान वाली खामोशी छाई रहती। जब मैं ट्राली पर साजो सामान या किसी सेक्शन के दरवाजे के सामने से गुजरता तो बंद दरवाजे में से अंदर बिजली की तरह चलने की बड़ी धीमी धीमी सी आवाज़ सुनाई देती थी। अब वहाँ मेरा दूसरा हफ्ता शुरू हो गया। हफ्ते की शाम को मैं अपने माता पिता से मिलने का कहकर दिल्ली रवाना हो गया। गुल खान, प्रोफेसर जमशेद मेरे इंतज़ार में थे। प्रोफेसर ने जेब में से एक छोटी सी डबिया निकाल
कर दी और मुझे मुखातिब होकर कहने लगा, इसमें एक ऐसी अल्लादीन की चिराग वाली शय है जो मुझे एटमी सेंटर के अंदर का राज खोल कर बता देगी। फिर उसने डब्बिया खोली, उसमें से एक टाई पिन निकाल कर मुझे दिया। ये अंगूठी के सुनहरी टाई पिन था जिसके दरमियान में काले रंग का चौकोर नगीना जड़ा हुआ था। उसने ऐनक के शीशे साफ करने शुरू कर दिए थे। कहने लगा, देखने में ये एक मामूली सा टाई पिन है जिसे लोग अपनी टाई पर लगाते हैं ताकि टाई के साथ चिपकी रहे, मगर उसके दरमियान में जुड़ा हुआ जो नागीना तुम देख रहे हो यह ताकतवर लेंस वाला कैमरा है। फिर उसने ऐनक आंखों पर लगाई और टाई पिन अपने हाथ में लेकर मुझे टाई पिन के नगीने के ऊपर जरा सा बाहर निकला हुआ एक पेच दिखाया। जिस वक्त तुम इस पेच को दबाओगे, नगीने में लगा हुआ कैमरा अपना काम शुरू कर देगा और जहां जहां तुम जाओगे उन जगहों की तस्वीरें लेता जाएगा। उससे ज़्यादा मुख्तसर और कारआमद कैमरा शायद मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। तुम उसे अपने टाई पर थोड़ा ऊपर करके लगा लेना। प्रोफेसर जमशेद ने मेरा मसला हल कर दिया था। अब मुझे एटमी सेंटर के मुख्तलिफ सेक्शन के नक्शे तैयार करने और उनके आलात की तफसीलात याद करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इतवार की शाम को अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया। खुफिया कैमरे वाला टाई पिन मैंने वहीं से अपनी टाई के साथ लगा दिया था। ज़ेरे ज़मीन सेंटर में जाने के बाद हमें सफ़ेद कोट पहनना पड़ते थे। हम अपनी जर्सियाँ या कोट वगैरह उतार कर दरवाजे के साथ वाले क्लॉक रूम में रख देते और वहाँ टंगे हुए अपने अपने सफ़ेद कोट पहन लेते और सरों पर सफ़ेद गांधी कैप पहन लेते थे। मैं चूँकि सिख के भेस में था इसलिए मुझे टोपी नहीं पहननी पड़ती थी। अलबत्ता मैंने एक सफ़ेद पगड़ी ज़रूर ख़रीद ली थी जिसे मैं एटमी सेंटर में अपनी ड्यूटी के वक्त पहन लेता था। स्टील के दरवाजे पर शनाख्ती कार्ड कंप्यूटर में डालकर दरवाज़ा खोलने से पहले एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड हमारे जिस्म के आगे पीछे फेरा कर हमारी चेकिंग होती कि हम कोई चीज़ छुपा कर तो अपने साथ नहीं ले जा रहे। जिस रोज़ मैं टाई पिन लगाकर सेंटर में दाखिल होने लगा तो हस्बे मामूल इलेक्ट्रॉनिक्स रॉड मेरे जिस्म के आगे पीछे फेरा गया। मेरा ख्याल था कि टाई पिन दांत का बना हुआ है जिसकी वजह से कंप्यूटर में टीं टीं की आवाज़ ज़रूर आएगी, लेकिन इस बात का प्रोफेसर जमशेद को पहले से इल्म था। चुनांचे उसने मुझे जो टाई पिन दिया था वो यकीनन प्लास्टिक का था। मैं चेकिंग के मरले से रोज़ की तरह बखैर खूबी निकल गया। अब मेरे सामने ये मसला था कि एटमी सेंटर के जो 5 शोबे और 5 कमरे थे और जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आलात लगे थे उनके अंदर किस तरह जाया जाए। प्रोफेसर जमशेद ने मुझे ख़ास तौर पर ताकीद की थी और कहा था, तस्वीरें मुझे इन सेक्शनों के अंदर लगे हुए आलात की चाहिए ताकि मुझे इल्म हो कि कौन सा प्लांट कहाँ पर नस्ब है और किस प्लांट में अगर बम लगाया जाए तो उसके सारे का सारा ज़ेर ज़मीन एटमी सेंटर धमाके से उड़ जाएगा। मुसीबत ये दरपेश थी कि इन 5 कमरों में सिवाय सेंटर के साइंसदानों और मैरीन के और किसी वर्कर को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। हर सेक्शन के बंद दरवाजे पर एक बावर्दी गार्ड स्टेन गन लिए खड़ा था। किसी वक्त इत्तेफाक से मैं ट्राली वहां लेकर वहां से गुजरता और किसी साइंसदान के अंदर आने जाने से दरवाज़ा खुलता और बंद होता तो मेरी नज़र अंदर पड़ जाती थी। मुझे भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने सेंटर के किसी दूसरे वर्कर को भी कभी इन खुफिया आलात वाले कमरों में आते जाते नहीं देखा था। मेरे जहन में बड़ी तेज़ी और यकसुई से इन कमरों में दाखिल होने की प्लानिंग पर गौर करना शुरू कर दिया। यह काम इतना आसान नहीं था और उसके बगैर मेरा कमांडो मिशन पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता था। ये ज़ेर ज़मीन एटमी सेंटर ज़मीन के अंदर काफ़ी जगह घेरे हुए था। आमने सामने कमरे थे, दरमियान में कुशादा राहदारी थी जिसकी छत पर बिजली के बल्ब सारा दिन रोशन रहते थे। माहौल में एक लम्हे के लिए भी किसी किस्म की कमी का एहसास नहीं होता था। हर वक्त फ़िज़ा ताज़ा रहती थी। एयर कंडीशनिंग की वजह से माहौल और भी हवा ताज़ा रहती थी। इस सेक्शन का कमरा राहदारी के दरमियान में था। मैंने 1-2 बार उस कमरे में वहां पतली ऐनक पोश औरत को सफ़ेद कोट पहने अंदर जाते बाहर निकलते देखा था। एक बार कमरे के सामने से ट्राली पर सामान रखे गुजर रहा था तो दरवाज़ा खुल गया और मैंने सादा दुबली पतली सांवले रंग की औरत कमरे में काउंटर के पास बैठी काम कर रही थी। मैंने सोचा कि इस औरत से दोस्ती करनी चाहिए, हो सकता है कमरे में दाखिल होने का कोई मौका मिल जाए। मुसीबत ये थी कि वहाँ किसी को किसी से फालतू बात करने की इजाज़त नहीं थी। हर कोई मुंह में गुनगुनियाँ डाले रहता था। किसी चीज़ के बारे में पूछ
कुछ होता तो दो लफ्ज़ी बात होती और फिर खामोशी छा जाती। मैंने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि वो दुबली पतली साइंसदान औरत एटमी कॉलोनी के एक कोठी नुमा क्वार्टर में अकेली रहती है, खुद ही खाना पकाती है और इतवार की छुट्टी वाले दिन भी कहीं नहीं जाती। मैंने एक मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। वैसे भी औरतों से दोस्ती करने में बड़ा माहिर था, मगर ये औरत साइंसदान थी। बिल्कुल सपाट जिस्म था, बेरौनक चेहरा था, शक्ल पर हर वक्त एक फना आलूद उदासी सी छाई रहती थी। मैंने कभी उसे किसी से बात करते नहीं देखा था, लेकिन उसके सिवाय वहां मुझे इन कमरों में दाखिल होने का और कोई वसीला दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा ख्याल था कि अगर मैं इस बेरंगोबू किस्म की औरत के ठंडे बदन में ज़िंदगी की हरारत पैदा करके उससे दोस्ती इस्तवार कर लेता हूं, तो किसी वक्त कम अज़ कम उससे कोई ज़रूरी बात करने के बहाने ही मैं उसके कमरे में दाखिल होकर उस कमरे की तस्वीरें ले सकता हूं। किसी साइंसदान से मुझे इस कमज़ोरी की उम्मीद नहीं थी। एक औरत ही यहाँ मेरे काम आ सकती थी। इस दौरान मैंने उस साइंसदान औरत के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर ली थी। उसका नाम निर्मला देवी था। वो जयपुर राजस्थान की रहने वाली थी। न्यूक्लियर साइंस में उसने एमएससी किया हुआ था, यानी कि न्यूक्लियर साइंस में उसने एमएससी किया हुआ था। माँ बाप बचपन ही में फौत पा गए थे। एक भाई था जो बम्बई में कारोबार करता था। निर्मला देवी उसी लिए हफ्ते इतवार को भी कहीं बाहर नहीं जाती थी और अपने क्वार्टर में ही रहती थी। मैं शाम के वक्त शहर के बहाने कॉलोनी में निकल आता। अजीब बात थी, वहाँ सारे लोग सेंटर से वापस आकर अपने अपने कमरों में जैसे बंद हो जाते थे। कहीं कहीं कोई साइंसदान या वर्कर अपनी रहायशगाह के सैन में पौधों को पानी वगैरह देता नजर आ जाता। ये लोग राजगढ़ से करीबी रामगढ़ के कस्बे से महीने भर का राशन खरीद कर ले आते थे और उसके बाद कमरों में बंद हो जाते थे। इस तरह के पुरअसरार लोगों से मेरा पहली बार वास्ता पड़ा था। बहरहाल कॉलोनी में कमरों से बाहर मिलने की इजाज़त थी। चुनांचे मैं शाम के वक्त या छुट्टी के दिन निर्मला देवी के क्वार्टर के इर्द गिर्द दो एक चक्कर लगाने लगा। एक तरह से मैंने उसकी निगरानी शुरू कर दी थी कि ये किस वक्त क्या कर रही होती है और उसके मशागिल क्या हैं। मगर ये साइंसदान औरत सबसे ज़्यादा तन्हाई पसंद थी। कभी मैंने उसे शाम के वक्त या छुट्टी वाले दिन के वक्त भी कमरे से बाहर नहीं देखा था। उसके पास कोई नौकरानी भी नहीं थी। मेरा दिल कह रहा था कि ये औरत मेरे काम आ सकती है। सिर्फ एक बार उससे मिलने के बहाने या उसके सामने बैठकर उससे बातें करने की देर थी। मुझे मालूम था कि मैं उस पर अपना जादू चला लूँगा। एक रोज़ मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैं सेंटर से छुट्टी के बाद अपने क्वार्टर में आने की बजाय राजगढ़ के बड़े बाज़ार में आ गया। यहाँ मिठाइयों की एक बड़ी अच्छी दुकान थी। वहाँ से मैंने एक सेर मिठाई का डब्बा लिया और अपनी कॉलोनी की तरफ चल पड़ा। साइंसदान निर्मला देवी के कोठी नुमा क्वार्टर का दरवाज़ा बंद था। वहाँ सब क्वार्टरों के दरवाजे बंद ही रहते थे। मैंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। किसी के दरवाजे पर कॉल बेल नहीं लगी थी। 2-3 बार दस्तक देने के बाद अंदर से किसी औरत की नीम मुर्दा सी आवाज़ आई। उसने अंग्रेजी में पूछा, कौन है? मैंने उर्दू में कहा, निर्मला जी, मैं हूँ जसवंत सिंह, आपके साथ ही सेंटर में काम करता हूँ। 4-5 सेकंड की खामोशी के बाद अंदर से फिर उस औरत ने अंग्रेजी में पूछा, किस लिए आए हो? मैंने भी इस बार अंग्रेजी में जवाब दिया, मैडम, मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ लाया हूँ, प्लीज़ मुझे मायूस ना कीजिएगा। मैंने पता कर लिया था। वो मांग के देसी महीने की 16वीं तारीख थी। मज़ीद 10 सेकंड के वक्फे के बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मेरे सामने दुबली पतली साइंसदान औरत निर्मला देवी सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद कोट पहने खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। उसने घर पर भी दफ्तर वाला लिबास पहन रखा था, सिर्फ सर पर सफ़ेद गांधी कैप नहीं थी। मैंने औरतों पर असर डालने वाली अपनी तमाम सलाहियतों को बरोकार लाते हुए बड़ी शस्ता अंग्रेजी में कहा, मैडम, मेरी माताजी मांग की 16वीं को गुरु अर्जन देव जी का प्रसाद दिया करती थीं। मेरी माताजी तो यहाँ नहीं हैं, उनकी जगह मैं ये प्रसाद आपके लिए लाया हूँ। आपके पास प्रसाद लाने की खास वजह यह है मैडम कि ये प्रसाद माताजी सिर्फ औरतों और बच्चों में ही बांटती हैं। किसी मर्द को ये प्रसाद नहीं दिया जाता। प्लीज़ इसे कबूल कर लीजिए। निर्मला देवी के चेहरे के तसरात में ज़रे जितना भी तगय्युर नहीं आया था। वो मुसलसल सपाट चेहरा उठाए बेजान आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि ये एटम की बनी हुई औरत है। मैंने अपनी बातों में एक सेकंड का भी वक्फा न डाला और मिठाई वाला डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्लीज़ इसे स्वीकार करें।
कॉलोनी में सिर्फ आप ही एक खातून हैं, वैसे भी मैं आपके संजीदा मिजाज और क्लासिकल खदोखाल से बड़ा मुतासिर हूँ। इस आखिरी जुमले ने थोड़ा सा काम दिखाया। उसने डब्बा ले लिया। डब्बे में इस इंतज़ार में था कि मुझे अंदर आने के लिए कहेगी, मगर उसने शुक्रिया कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अपनी आदत के मुताबिक अपने दिल में उसे एक वाहियात सी पंजाबी ज़बान में गाली दी और अपनी दाढ़ी को एक हाथ से ऊपर चढ़ाते हुए अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। सिख नौजवान का भेष बदलने के बाद मेरी कुछ आदतें भी सिखों वाली हो गई थी। मसलन ज़बान पर पहले से ज़्यादा गालियाँ आती थीं और मुझे बात करते हुए उन्हें रोकना पड़ता था। थोड़ी थोड़ी देर बाद सिखों की तरह मुझे दाढ़ी को हाथ से ऊपर चढ़ाने की भी आदत पड़ गई थी। अपने क्वार्टर में आकर मैंने भी अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और इस औरत पर किसी दूसरी तरफ से हमला करने के बारे में सोचने लगा। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि मैं इस औरत को अंग्रेज़ी बोलने का बड़ा शौक़ है। मैं दिल्ली से एक अंग्रेज़ी की किताब खरीद कर लाया था जो इस वक्त बिल्कुल नई की नई मेरे पास पड़ी थी। ये किसी अंग्रेज़ मुसन्निफ़ का नावल था। किसका नाम मुझे अच्छा लगा, मैंने ख़रीद लिया। अभी मैंने उस पर अपना नाम भी नहीं लिखा था। 2-3 दिन बाद मैं शाम के वक्त एक बार फिर साइंसदान औरत निर्मला देवी के यहाँ पहुँच गया। हस्बे मामूल दरवाज़ा बंद था। कुछ डरते डरते दस्तक दी। 3-4 बार दस्तक देने के बाद अंदर से वही मुर्दा सी आवाज़ आई। ये साइंसदान निर्मला देवी की आवाज़ थी। उसने अंग्रेज़ी में पूछा, कौन है? मैंने अपना नाम बताया और जल्दी से अंग्रेज़ी में ही कहा, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा लाया हूँ। शायद तोहफे का सुनकर या खुदा जाने उसके दिल में क्या ख्याल आ गया, उसने दरवाज़ा खोल दिया। आज फिर उसके दरवाज़ा खोलते ही मुझे डिटोल की हल्की हल्की बू महसूस हुई। उसने आज भी सफ़ेद कोट साड़ी के ऊपर पहना हुआ था। सर के बालों का छोटा सा जूड़ा बनाकर पीछे बांध रखे थे। मैं ये आपको बताता चलूं कि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 20-30 साल होगी, मगर वो अपनी उम्र से 10 साल बूढ़ी लगती थी। जिस्म बिल्कुल सपाट था। चेहरे पर आज भी ऐसी मरूनी छा रही थी जैसे अभी अभी किसी रिश्तेदार को दफन करके आई हो। मैंने फ़ौरन किताब का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया और जितनी आला किस्म की अंग्रेज़ी बोल सकता था बोलते हुए कहा, मैडम जी, ये अंग्रेज़ी नावल है जिसका नाम बहुत खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है तुम इसे पसंद करोगी। पता नहीं कैसे उसका दिल थोड़ा मोम हुआ। उसने किताब का पैकेट लिया और उस पर मैंने सब्ज़ रंग का कागज़ चढ़ाया था उसे खोलने लगी। मुझे बराबर उसकी तरफ से डिटोल की बू आ रही थी। उसके जिस्म से चाहे मगरमच्छ की बू आती, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे ज़ेर ज़मीन एटमी कमांडो मिशन की यही एक उम्मीद नज़र आ रही थी। क्योंकि मैंने वहाँ देखा था कि एटमी सेंटर के मुख्तलिफ शोबों के जो 5 कमरे थे और जिनके बाहर गार्ड मौजूद रहता था, वहाँ काम करने वाले खुद किसी को बुलाना चाहें तो वो उन्हें बुला सकते थे, लेकिन इस दौरान गार्ड उस आदमी के साथ अंदर जाता था। मुझे तो सिर्फ सेक्शन के अंदर जाना था और फिर मेरे टाई पेन में लगे हुए कैमरे ने प्लांट के तमाम आलात की तस्वीरें उतारनी शुरू कर देनी थी। उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन की तस्वीरें उतारने के मुतालिक भी कोई तरकीब सोच सकता था, मगर सबसे पहले इस सेक्शन में दाखिल होना चाहता था जहां ये साइंसदान औरत काम करती थी। इस औरत को मैं किसी मर्द साइंसदान के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से वर्क ला सकता था। किताब का कागज़ हटाकर उसने उसके सरे वर्क को देखा और बेजान आवाज़ में बोली, किताब का नाम अच्छा है। मैंने गोया पत्थर को जोंक लगा ली थी। मैंने जल्दी से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस कॉलोनी में किसी खूबसूरत औरत से बात करने को तरस गया हूँ। ये तो बरहम चारियों की गप्पा मालूम होती है। उसने किताब से नजरें हटाकर नीम मुर्दा आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर अंग्रेजी में कहा, आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसके पास 2 कमरों का क्वार्टर था, यानी वही क्वार्टर नुमा कोठी। कमरे में हर तरफ अजीब बदनज़मी और अफरा तफरी नजर आई। सोफ़ों, मेज़ों और पलंग पर मैले कपड़े और मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी थीं। जो शय गुसल खाने में रखने वाली थी वो खाने की मेज़ पर पड़ी थी। दीवार पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी थी जो एक तरफ को झुकी हुई थी। कोई सोफ़ा, कोई कुर्सी ऐसी नहीं थी जिस पर पुराने कपड़े या कोई बर्तन वगैरह ना पड़ा हो। मुझे बैठने को जगह नज़र नहीं आ रही थी, मगर मेरा वहाँ कुछ देर बैठना ज़रूरी था। पलंग का कोना ज़रा सा खाली था। मैं वहाँ बैठने लगा तो साइंसदान निर्मला देवी, जो दरवाज़ा बंद करके उसके पास ही
کھڑی کتاب کی ورقگردانی کر رہی تھی وہیں سے بولی، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ وہ وہیں سے بولی، تمہیں معلوم ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، آئندہ میرے ہاں نہ آنا، اب تم جاؤ۔ میں بھی ہار ماننے والا نہیں تھا، مجھے اس عورت سے کام نکالنا تھا۔ میں نے فوراً انگریزی میں کہا، مگر میڈم مجھے تمہارا کمرہ بہت اچھا لگا ہے، یہ تمہاری ہی طرح بڑا چارمنگ ہے، مجھے اجازت دو کہ میں یہاں 2-1 منٹ بیٹھ کر تم سے باتیں کر سکوں۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ لگا بلب روشن تھا، یہ کمرے میں صرف ایک ہی بلب تھا۔ اس کی روشنی میں مجھے سفید کپڑوں میں ملبوس چھوٹے سے جوڑے والی سپاٹ جسم کی وہ عورت کوئی بھوت پریت لگ رہی تھی جو کسی قبر میں سے نکل کر وہاں آ گئی ہو۔ اس نے کتاب بند کی اور ایک کرسی پر سے میلے کچیلے کپڑے نیچے گرا کر بیٹھ گئی، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی اور گردن ٹیڑھی کر کے گھرنے لگی۔ اچھا، وہ انگریزی بول رہی تھی، تو تمہیں مجھ سے باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، تم بالکل سکھ ہو۔ مجھے سکھوں کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، اچھی لگتی ہے کہ وہ اکھڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اگر تم کو مجھ سے باتیں کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر اس وقت یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ میں کچھ کہنے لگا، اس نے سرد لہجے میں کہا، جاؤ۔ میں اپنا سا منہ لے کر واپس چلا آیا۔ 2 دن گزر گئے، میں ایک بار پھر سائنسدان عورت کے گھر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنا رہا تھا کہ تیسرے دن کی بات ہے، میں صبح ایٹمی سینٹر کی زیر زمین جانے والی سیڑھیاں اتر کر دوسرے کارکنوں کے ساتھ سفید کوٹ پہنے کلاک روم میں داخل ہوا تو وہ پہلے سے وہاں لوہے کی الماریوں کے پاس کھڑی ساڑی کے اوپر سفید کوٹ پہن رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو باہر نکلتے ہوئے میرے قریب آ کر اتنا کہہ کر باہر نکل گئی، رات کے 1 بجے آنا کمرے کا دروازہ کھلا ہوگا۔ میں ہکا بکا سا ہو کر اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ مجھے اتنی بڑی کامیابی کی ہرگز امید نہ تھی۔ سارا دن رات کے انتظار میں گزر گیا۔ سینٹر میں ساز و سامان کی ٹرالی بھی ادھر سے ادھر ڈھوتا رہا اور سوچتا بھی رہا کہ آخر اس کے دل میں میرے لیے اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی کہ اس نے مجھے خود رات کے 1 بجے گھر پر بلا لیا۔ رات کو 1 بجے بلانے کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ مجھے اپنا کمانڈو مشن کامیاب ہوتا نظر آنے لگا۔ سینٹر سے چھٹی کے بعد انسٹی ٹیوشن کی ویگن میں بیٹھ کر اپنی کالونی میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، پھر کہیں رات ہوئی، اب رات کا 1 نہیں بج رہا تھا۔ کبھی رسالہ پڑھتا، کبھی کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ عورت مجھے پھنسانے کی کوئی سازش تو نہیں کر رہی۔ پھر سوچا کہ اگر اس نے کوئی سازش کرنی ہوتی تو اپنے گھر میں نہ کرتی۔ میں نے اس منفی خیال کو دل سے نکال دیا۔ بڑی مشکل سے رات کے 12 بجے، پھر 12:30 بجے میں نے نسواری رنگ کی قمیض اور اسی رنگ کی پتلون پہن لی تھی تاکہ اندھیرے میں آسانی سے نظر نہ آ سکوں۔ میرے سر پر جو پگڑی تھی اس کا رنگ بھی گہرا تھا۔ کمرے کے ساتھ میں جو سکھوں والی کرپان لٹکائے رکھتا تھا وہ بھی میں نے اتار کر کھونٹی کے ساتھ لٹکا دی تھی۔ ٹھیک 1 بجے میں اپنے کوارٹر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور سائنسدان عورت نرملا دیوی کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ کالونی میں رات کو زیادہ روشنیاں کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی کوارٹر میں روشنی ہو رہی تھی، باقی سب طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ سائنسدان عورت کا کوارٹر زیادہ دور نہیں تھا۔ میں سامنے سے آنے کی بجائے اس کے عقب سے ہوتا ہوا سامنے والے برآمدے میں آ گیا۔ برآمدے میں گھوپ اندھیرا تھا، کمرے کے روشن دان پر بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کو ذرا سا دھکیلا، دروازہ کھل گیا۔ اس نے دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس کی بے جان لہجے میں والی آواز آئی۔ وہ اس وقت بھی انگریزی بول رہی تھی، دروازہ بند کر کے بولٹ لگا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی۔ اس نے ٹیبل لیمپ روشن کر دیا تھا۔ ٹیبل لیمپ گہرے شیڈ والا تھا اور بلب بھی بہت کمزور لگا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں عجیب قسم کی عصبی روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ٹیبل لیمپ کے پاس وہی انگریزی کا ناول رکھا ہوا تھا جو میں نے اسے دیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بال کھلے تھے جو بڑے مختصر تھے۔ وہ ان کا جوڑا بنانے لگی۔ کمرے کی فضا میں وہی ڈیٹول کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی ہسپتال کے آپریشن روم میں آ گیا ہوں۔
اس نے حکم دینے کے انداز میں کہا، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں پلنگ پر بیٹھنے لگا تو اس نے ڈانٹتے ہوئے بلکہ ڈانٹنے کے انداز میں کہا، یہاں نہیں، کرسی پر بیٹھو۔ پلنگ کے پاس ہی کرسی تھی، میں اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے بڑا عمدہ اور قیمتی پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ اس نے ناک سکیڑ کر پوچھا، یہ عطر تم لگا کر آئے ہو؟ میں نے احمقوں کی طرح ہنستے ہوئے کہا، یس میڈم۔ وہ گردن پر اپنے تھوڑے سے بالوں کا چھوٹا سا جوڑا باندھتے ہوئے بولی، پرفیوم مت لگایا کرو، ڈیٹول لگایا کرو، یہ جراثیم کو ڈی انٹیکٹ کرتی ہے۔ اس نے سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے میز پر سے میرا دیا ہوا ناول اٹھایا، اس کو کھولا، پھر زور سے بند کر کے مجھ سے بڑے تلخ لہجے میں کہنے لگی، تم اتنے فاحش ناول پڑھتے ہو، اگر تم پڑھتے ہو تو پڑھو، مجھے کیوں دیا تھا؟ کیا تم نے یہ ناول پڑھا ہے؟ میں سخت ندامت محسوس کرنے لگا۔ نہیں میڈم۔ وہ کتاب کے ورق الٹنے پلٹنے لگی، پھر ایک جگہ کتاب کھول کر میری طرف بڑھائی اور کہا، ذرا اسے پڑھو۔ میں جھک کر ٹیبل لیمپ کی کمزور روشنی میں پڑھنے لگا۔ مائی گاڈ، کتاب واقعی بڑی واہیات تھی۔ میں تو سخت پریشان ہوا، یہ عورت تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مجھے اپنے سارے کیے کرائے پر پانی پھرتا محسوس ہوا۔ میں نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، مجھے سخت افسوس ہے میڈم، میں سخت شرمندہ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کتاب اتنی واہیات ہوگی، پلیز میری معذرت قبول کریں۔ یہ جملہ میں نے اردو زبان میں کہا تھا، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ سائنسدان عورت مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، مگر مجھے یہ کتاب بہت اچھی لگی ہے، یہاں میرے قریب آ جاؤ۔ اس کے بعد ہماری پیار محبت کی باتیں شروع ہو گئیں۔ ڈیٹول کی وہ میرے قریب سے قریب تر ہونے لگی۔ میں اس کے ساتھ جو پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا وہ بالکل چھوٹی باتیں تھیں، مگر یہ باتیں میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہ میرے کمانڈو مشن کا ایک حصہ تھیں۔ آگے چل کر آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ باتیں کتنی ضروری تھیں، اور اگر میں اس سے یہ باتیں نہ کرتا، اگر اس کے ساتھ جھوٹی اور نقلی محبت کا اظہار نہ کرتا، تو میں اپنے مشن میں شاید کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ اس رات میری اور اس سائنسدان عورت نرملا دیوی کی دوستی پکی ہو گئی۔ اب میرا یہ معمول بن گیا کہ ایک رات چھوڑ کر میں رات کے 1 بجے کے بعد اس کے پاس پہنچ جاتا اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر واپس آ جاتا۔ اس دوران باتوں ہی باتوں میں نے پتہ چلا لیا کہ کچھ دنوں سے ایٹمی سینٹر میں سیکورٹی سخت کر دی گئی تھی، اور ایٹمی پلانٹ اور ساز و سامان والے سیکشنوں میں کوئی کارکن سینٹر کے کسی بھی کارکن کو جس کا کسی دوسرے شعبے سے تعلق ہو اپنے کمرے میں نہیں بلا سکتا تھا۔ مگر جسونت، تم ہمارے کمرے میں آ کر کیا کرو گے؟ وہاں سوائے کمپیوٹر اور ایٹمی مشینری کے ضروری آلات کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اسے تم کیا دیکھو گے؟ میں نے کہا، بس میری خواہش تھی کہ دیکھوں ایٹم بم کیسے بنتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اب وہ ہنسنے بھی لگی تھی، کہنے لگی، تم نے تو سائنس پڑھی ہوئی ہے، تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی تو ہم نے ایٹمی دھماکہ بھی نہیں کیا، ابھی تو ہم ابتدائی مرحلوں میں ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دن کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اندر آ کر مشینوں کو دیکھوں؟ مجھے انہیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں جسونت سنگھ، تم اب تو بالکل ہی ہمارے کمرے میں نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا، کیا آفس ٹائم کے بعد بھی میں اندر نہیں جا سکتا؟ اس سوال سے میرا ایک خاص مقصد تھا۔ نرملا دیوی نے کہا، آفس ٹائم کے تو فوراً بعد سارے کمروں کو تالے لگ جاتے ہیں، اور ان کی چابیاں گیٹ پر رات کو پہرا دینے والا گارڈ اپنے پاس رکھتا ہے۔ صرف ایک ڈپلیکیٹ چابی ہر سیکشن کے انچارج کے پاس رہتی ہے۔ میں اپنے سیکشن کی انچارج ہوں، اس لیے ایک ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایمرجنسی پڑ سکتی ہے۔ جس مقصد کے لیے میں نے اس سائنسدان عورت سے سوال پوچھا تھا، وہ مقصد مجھے حاصل ہو گیا تھا۔
میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے جو سکیم سوچی تھی اس کے لیے اس عورت کے پاس جو چابی تھی اسے اڑانا بہت ضروری تھا، مگر ایک نقطہ ابھی حل طلب تھا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے مجھے اب سینٹر دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے اور میں صرف اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں اس عورت سے پیار محبت بھی کیے جا رہا تھا۔ اس پیار محبت نے اس یکبختہ عورت کی پرفیس پگھلانا شروع کر دی تھی اور عقل کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ جبکہ میں پوری طرح اپنے آپ میں تھا، میں نے یوں ہی پوچھا، ہر سیکشن کی چابی الگ ہوتی ہے؟ اگر بھگوان نہ کرے کوئی ایمرجنسی پیدا ہو جاتی ہے تو ایک دم سے سارے کمرے نہیں کھولے جا سکتے، گارڈ کو ایک ایک کمرے کی چابی تلاش کر کے لگانی پڑے گی۔ یہ سیکورٹی کے خلاف بات ہے۔ نرملا دیوی پر ایک عجیب سرور کی کیفیت طاری تھی، کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، سارے سیکشنوں کو ایک ہی چابی لگتی ہے، مگر تم یہ کیا بکواس لے کے بیٹھے ہو؟ آئی ایم سوری نرملا جی، آئی ایم سوری۔ میں تو صرف نیشنل سیکورٹی کی وجہ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے عملی بکواس شروع کر دی جو بہت ضروری تھی۔ نرملا دیوی پر میں نے اپنا بھرپور اثر جما لیا تھا۔ پہلے میں ہفتے میں 1-2 بار رات کو اس کے کوارٹر میں جاتا تھا، اب میں نے ایک دن چھوڑ کر جانا شروع کر دیا، کیونکہ کالونی میں لوگ رات کو اپنے اپنے کوارٹروں میں بند ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے لیے آدھی رات کو نکل کر اندھیرے میں سائنسدان عورت کے کوارٹر میں گھسنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر بھی میں بے حد احتیاط سے کام لیتا تھا۔ اس دوران میں نے معلوم کر لیا کہ نرملا دیوی اپنے سیکشن کی ڈپلیکیٹ چابی کچن میں شیلف کے اوپر مٹی کے ایک گلدان میں رکھتی تھی۔ ایک رات میں وہاں سے چابی نکال کر لے آیا۔ راج گڑھ کے قصبے میں ایک تالے چابیاں بنانے والے کی دکان تھی۔ ہفتے کی رات کو میں چابی اڑا لایا تھا۔ اتوار کی صبح کو میں چابی لے کر دکاندار کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے 1-2 گھنٹوں میں اس چابی کی ایک ڈپلیکیٹ چابی تیار کر دے۔ میں نے 50 روپے نکال کر اس وقت اس کو دے دیے۔ 50 روپے دیکھ کر دکاندار نے باقی کام چھوڑ دیا اور بولا، سردار جی آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی اس کی نقل بنا دیتا ہوں۔ آدمی کاریگر بھی تھا، اس نے آدھے گھنٹے میں مجھے بالکل اسی طرح کی ایک دوسری چابی بنا کر دے دی۔ میں نے ایسا کیا کہ دکاندار کی بنائی ہوئی چابی نرملا دیوی کے کچن کے گلدان میں رکھ دی اور اصلی ڈپلیکیٹ چابی اپنے پاس رکھ لی، اس خیال سے کہ کہیں وقت پر دکاندار کی بنائی ہوئی چابی تالے میں لگنے سے انکار نہ کرتے۔ میرے سیکرٹ کمانڈو مشن کا پہلا مرحلہ بھارت کے اس زیر زمین خفیہ ایٹمی مرکز میں بہت حاصل کرنا تھا۔ دوسرا سائنسدان عورت سے دوستی کر کے اس سے چابی حاصل کرنا تھا۔ یہ دونوں مرحلے کامیابی سے طے ہو گئے تھے۔ اب مجھے تیسرے مرحلے پر کام شروع کرنا تھا۔ یہ مرحلہ پہلے دونوں مرحلوں سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا تھا۔ اس خطرناک مرحلے پر عمل کرتے ہوئے مجھے چھپ کر ایٹمی سینٹر کے 5 کمروں میں جا کر ان کے ایٹمی آلات اور ساز و سامان کی تصویریں اتارنی تھیں۔ میں نے اپنے ذہن میں جو تصویر بنائی تھی اس کے مطابق مجھے رات کے وقت جب سینٹر کے تمام سیکشن اور لیبارٹریاں بند کر دی جاتی ہیں اور وہاں کوئی نہیں ہوتا، اس وقت وہاں جا کر ایک ایک کر کے 5 کمروں کو کھولنا اور اندر لگے ہوئے آلات کی تصویریں بنانا تھیں۔ یہ کام میں چھٹی کے بعد سینٹر سے نکلنے کے بعد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے معلوم کر لیا تھا رات کے وقت زیر زمین سینٹر کے باہر گارڈز کا زبردست پہرا لگ جاتا ہے۔ منرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ والا مین گیٹ بند کر کے تالا لگا دیا جاتا ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کے لیے میرا آفس ٹائم کے بعد سینٹر کے خفیہ تہہ خانے میں رہ جانا ضروری تھا۔ میں اس بات کا بھی جائزہ لے چکا تھا کہ چھٹی کے بعد ورکروں کی کوئی گنتی یا چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ یوں اگر چھٹی ہونے کے بعد کوئی ورکر اگر اندر رہ بھی جائے تو گیٹ پر گارڈ کو پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ یہ سیکورٹی کے نظام کی بہت بڑی خامی تھی، لیکن یہ خامی میرے حق میں بے حد مفید ثابت ہوئی۔ میں نے اس امر کی بھی تصدیق کر لی تھی کہ اندر صرف ایک ہی الارم لگا تھا جو آگ لگنے کی صورت میں شور مچاتا تھا۔ ایسا کوئی الارم نہیں تھا کہ اگر لیبارٹری کے دروازے کو کھولا جائے یا وہاں کسی ڈائل یا دوسری کسی مشینری کو ہاتھ لگایا جائے تو الارم چیخ اٹھے۔ یہ ان لوگوں کی نالائکی تھی کہ انہوں نے ایسا انتظام نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ
की थी कि सुबह ऑफिस टाइम पर सेंटर में दाखिल होते हुए वर्करों की चेकिंग बहुत सख्त होती थी, मगर उनकी गिनती नहीं होती थी। यानी अगर कोई वर्कर किसी रोज काम पर नहीं आता था तो गेट पर ड्यूटी देने वाले को मालूम नहीं हो सकता था। सिक्योरिटी की इस एक गफलत या कमजोरी ने भी मेरी राह हमवार कर दी थी। मुझे अब किसी एक रात का इंतखाब करना था जिस रात को मुझे ऑफिस टाइम के बाद ज़ेरे ज़मीन एटमी सेंटर से बाहर नहीं निकलना था, बल्कि वहीं किसी जगह छुपकर बैठ जाना था। छुपकर बैठने के लिए मैंने काफ़ी देखभाल करने के बाद एक जगह चुन ली थी। ये जगह एटमी सेंटर का क्लॉक रूम था, यानी वो कमरा जहां हर साइंसदान, टेक्नीशियन, वर्कर ज़ेरे ज़मीन सेंटर में दाखिल होने के बाद जाकर अपना कोट उतारकर एक लंबे क्लोजेट में टांग देता था और दूसरे क्लोजेट से डॉक्टरों वाला सफ़ेद कपड़े का बना हुआ कोट उतारकर पहन लेता था। मैं इस क्लोजेट को इस्तेमाल कर सकता था। वहां दिन के वक्त कभी कोई पहरेदार भी नजर नहीं आया था। जिस रात मैंने ज़ेरे ज़मीन एडमिट सेंटर में रहना था, उस रोज मैं पूरी तरह से तैयार होकर क्वार्टर से निकला। मैंने खुफिया कैमरे वाला टाई पेन टाई के साथ लगाया। साइंसदान नर्मला देवी के गुलदान से निकाली हुई सेक्शनों और लेबॉर्ट्रियों की डुप्लीकेट चाबी देखभाल कर पतलून की जेब में रख ली और इंस्टीट्यूट की गाड़ी में बैठकर दूसरे वर्करों के साथ एटमी सेंटर पहुंच गया। सारा दिन मैं अपने मामूल के काम में लगा रहा। 4 बजे सेंटर में काम बंद कर दिया जाता था। मैं 3:45 बजे स्टोर रूम से निकल आया। कमरों के बाहर गार्ड ड्यूटी पर खड़े थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि मैं वहीं मुलाजिम हूँ। मैंने यूं ही एक खाली डब्बा स्टोर से उठा लिया था। डब्बा हाथों में थामे मैं उनके करीब से गुजर गया। किसी गार्ड ने मेरी तरफ खास तौर पर न देखा, बस एक सरसरी सी नज़र से देखा और अपनी ड्यूटी पर पत्थर के बुत की तरह खड़े रहे। क्लॉक रूम सेंटर के रूम शुरू में था। वहां से पत्थर की सीढ़ियां बाहर को जाती थी। वहां कोई दरवाज़ा नहीं था। दरवाज़ा ऊपर जाकर था जहां ऑफिस में आते हुए ज़बरदस्त चेकिंग होती थी। मैंने एक नज़र पीछे देखा। 5 कमरों के बाहर गार्ड अपनी जगह पर चाकू चौबंद खड़े थे। किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैं जल्दी से क्लॉक रूम में दाखिल हो गया। क्लॉक रूम में बड़ी धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। उस कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं था, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत हो। मैंने साथ वाली दीवार के क्लोजेट का मुआयना किया। यहाँ वापसी पर काम करने वाले जाती दफ़ा अपने कोट लटका देते थे। ये कोट हैंगरों में लटके हुए थे और उनके पीछे आसानी से छुपा जा सकता था। ये क्लोजेट खाली पड़ा था। मैं डब्बा उठाए वापस आ गया। मैं सिर्फ साइड का एक बार मुआयना करने गया था। छुपना मुझे ऑफिस टाइम के बाद था। उस काम के लिए मुझे बेहतियात और होशियारी की ज़रूरत थी। उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार था। मुश्किल ये पेश आ रही थी कि वहाँ दूसरी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं ऑफिस टाइम के बाद छुप सकता। मैं स्टोर रूम में भी नहीं छुप सकता था, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि ऑफिस टाइम के ख़त्म होने के बाद गार्ड हर कमरे में जाकर पूरी चेकिंग करते थे। दूसरी बात यह थी कि स्टोर रूम को ऑफिस टाइम के बाद स्टोर कीपर लाला जी ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले जाते थे। उसकी उन्हें ख़ास तौर पर इजाज़त मिली हुई थी। वहाँ सिर्फ क्लॉक रूम ही ऐसी जगह थी जहाँ मैं ऑफिस टाइम के ख़त्म होने के बाद गार्ड्स की चेकिंग से बच सकता था। एक बार उनके बाहर निकलने के बाद मैं वहाँ आज़ादी से चल फिर सकता था, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन एटमी सेंटर के अंदर रात के वक्त सिर्फ बत्तियाँ जलती रहती थीं। अंदर कोई गार्ड ड्यूटी पर नहीं होता था। गार्ड का पहरा रात को सिर्फ ऊपर वाले मेन गेट पर ही रहता था। पूरे 4 बजे ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया। साइंसदान, फनी माहरीन और वर्कर्स अपने अपने काम छोड़कर बड़ी खामोशी और थकावट के साथ क्लॉक रूम की तरफ चल पड़े। मैं स्टोर रूम में ही था। स्टोर कीपर चीज़ें संभाल रहा था। मैं चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखने में उसकी मदद कर रहा था और तिरछी नज़रों से राहदारी को भी देख लेता था। जहां वर्कर्स क्लॉक रूम में दाखिल होते, अंदर जाकर क्लोजेट में सफ़ेद कोट लटकाने और अपने कोट पहनकर बाहर आ जाते थे। जब मैंने देखा कि सिर्फ 2-4 आदमी ही रह गए हैं, तो मैं भी क्लॉक रूम की तरफ चल पड़ा। राहदारी में 5 शोबों के कमरों के बाहर गार्ड पहरे पर बाकायदा मौजूद थे। मैं उनके सामने से गुजर गया। क्लॉक रूम में आया तो वहाँ सिर्फ 3 आदमी थे जो सफ़ेद कोट हैंगरों में लटकाकर अपने अपने कोट पहन रहे थे। मैं भी अपना सफ़ेद कोट उतारने लगा। मैं जानबूझकर देर लगा रहा था ताकि ये लोग बाहर निकल जाएं। कोट उतारकर मैंने क्लोजेट के अंदर हैंगर के साथ लटका दिया। फिर दूसरे क्लोजेट में से अपना कोट उतारकर पहनने लगा। इस दौरान तीनों वर्कर सामने वाली सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुके थे। जैसे ही क्लॉक रूम 1 सेकंड के लिए खाली हुआ, मैं जल्दी से सफ़ेद कोटों वाले क्लोजेट में घुसकर कोने में सिमटकर बैठ गया। मेरे आगे हैंगरों में लंबे लंबे सफ़ेद कोट लटक रहे थे। मैं उनके पीछे छुप गया था। बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। अगर कोई हैंगरों को इधर उधर करे तब ही मैं दिखाई दे सकता था।
آہستہ آہستہ وہاں خاموشی چھانا شروع ہو گئی۔ پھر مجھے گارڈز کی آپس میں باتیں کرنے کی دور سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ کمرے میں جا کر چیکنگ وغیرہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے کمروں کے دروازے بند کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک ایک کر کے پانچوں سیکشنوں اور لیبارٹریوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کلوزٹ کے کونے میں سفید کوٹوں والے ہینگروں کے پیچھے دبک کر بیٹھا تھا۔ گارڈز باتیں کرتے قریب آ رہے تھے۔ ان کے بھاری بوٹوں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے جائیں گے، مگر ان کے قدم کلاک روم کے باہر آ کر رک گئے۔ کسی گارڈ نے دوسرے سے کہا، کانسی رام، ذرا ایک نظر اس کمرے کو بھی دیکھ لیں، کہیں کسی کی کوئی شے گری نہ ہو۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ ایک گارڈ کلاک روم میں داخل ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سامنے کی دیوار والے کلوزٹ کو شاید دیکھ رہا تھا، جہاں خالی ہینگر لٹک رہے تھے۔ کیونکہ ورکرز اپنا کوٹ اتارنے کے بعد پہن کر جا چکے تھے، باقی چاروں گارڈ کھڑے آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ سگریٹ بیڑی بھی پی رہے تھے۔ تمباکو کی بو آ رہی تھی، حالانکہ وہاں سگریٹ پینے کی بالکل اجازت نہیں تھی، مگر وہ عقل سے فارغ ہو چکے تھے۔ جو گارڈ کلاک روم میں تھا وہ کم وقت باہر جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے لوہے کی کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ بس یہی خطرہ تھا کہ کہیں وہ میرے کلوزٹ کے پاس آ کر سفید کوٹوں والے ہینگروں کو ادھر ادھر نہ کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ کرتا تو میں سامنے کونے میں بیٹھا صاف نظر آ جاتا، پھر میں بھاری مصیبت میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کم وقت گارڈ میرے والے کلوزٹ کے پاس آ کر سفید کوٹوں والے ہینگروں کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ مجھے اس کے فوجی بوٹ نظر آ رہے تھے۔ میں نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ خواہ کچھ ہو جائے، اب میرے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ان پانچوں پہرے داروں کو ختم کر دوں۔ اگرچہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور یہ گارڈ مسلح بھی تھے، لیکن خدا نے میری سن لی۔ عین اس وقت جب گارڈ وہ آخری ہینگر پیچھے ہٹانے والا تھا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا، باہر سے اس کے ایک ساتھی نے آواز دی، ابے او کانسی، تو اندر کیا کر رہا ہے؟ باہر نکل، ہم جا رہے ہیں۔ آیا بھیا آیا، اور وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میری اس وقت کیا حالت ہوئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں پل صراط سے نیچے جہنم میں گرنے والا تھا کہ کسی نے مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا دیا۔ پانچوں کمروں کے پانچوں گارڈ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے۔ جب ان کے قدموں کی آواز غائب ہو گئی تو میں کلوزٹ میں ہی بیٹھا رہا۔ جب اوپر مین گیٹ کے بند ہونے کی آواز آئی تو میں نے لمبا سانس لیا اور کلوزٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کے باوجود میں محتاط تھا، ڈر تھا کہ کہیں راہداری میں کوئی اور پہرے دار موجود نہ ہو۔ میں نے گردن باہر نکال کر دیکھا، راہداری دور تک خالی پڑی تھی۔ اس وقت میں قمیض پتلون میں تھا، میری ٹائی کے ساتھ خفیہ کیمرے والا ٹائی پن لگا ہوا تھا۔ میں نے سفید کوٹ ہینگر پر لٹکا دیا تھا۔ اپنا کوٹ میں نے پہنا ہوا تھا، یہ کام میں نے آتے ہی کر لیا تھا، یعنی ایٹمی سینٹر کا سفید کوٹ اتار کر اپنا کوٹ پہن لیا تھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنا کوٹ اتار کر دوسرے کلوزٹ کے ہینگر پر لٹکایا اور اپنے والے کلوزٹ کے ہینگر سے سفید کوٹ اتار کر پہن لیا، کیونکہ مجھے صبح اسی حالت میں ڈیوٹی پر موجود ہونا تھا۔ سائنسدان عورت والی ڈپلیکیٹ چابی میں نے پتلون کی جیب سے نکال کر اپنی انگوٹھی میں دبا لی تھی۔ میں جلدی قدم اٹھاتا سب سے پہلے سیکشن والے کمرے میں آیا، چابی نکال کر دروازے کے اندر فٹ کیے ہوئے تالے کے سوراخ میں لگائی اور اللہ کا نام لے کر اسے گھمایا۔ کلک کی آواز آئی، میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا، دروازہ کھل چکا تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا جائے تو میرے پاس ساری رات پڑی تھی، لیکن میرے استاد مجاہد کمانڈو نے مجھے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ جب کسی مشن پر جاؤ تو کسی لمحے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھنا، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ کمرے میں دیواروں پر اس قسم کے میٹر اور گیج وغیرہ لگے تھے جیسے بڑے بجلی گھروں میں ہوتے ہیں۔ نیچے پینل بنے ہوئے تھے، تھوڑے فاصلے پر پینل پر کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے۔ کمرہ پوری طرح روشن تھا۔ میں نے ٹائی پن اتار لیا اور اس کے سیاہ نگینے والے خفیہ کیمرے کا پیچ دبا دیا۔ ٹائی پن میرے ہاتھ میں تھا اور میں اسے آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف لے جا رہا تھا جیسے فلم اتاری جاتی ہے۔ جب میرے خیال میں اس کمرے کی ساری تصویریں
उतारी जा चुकी थीं तो उस कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। यहाँ खतरा था कि शायद ये चाबी दूसरे कमरे के ताले को ना लगे, मगर कुर्बान जाऊं उस ठंडी यक साइंसदान औरत के, उसने झूठ नहीं बोला। दूसरे कमरे के ताले को भी लग गई। दूसरे कमरे में भी पहले कमरे वाले लगे थे। मैंने उनकी भी तस्वीरें बना ली। उसके बाद तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें में आ गया। यहाँ की भी तस्वीरें उतारी। पांचों कमरे में आया तो यहाँ कमरे में एक फैलों वाला गोल चबूतरा सा बना हुआ था। उसके ऊपर बहुत बड़ी ऐसी मशीनें थीं जिसमें गोल शीशों के अंदर लगे हुए आलात साफ नजर आ रहे थे। मैंने उस चबूतरे में झांक कर देखा। ये चबूतरा कोई 4 फुट ऊंचा था। उसके अंदर दीवार के साथ सुर्ख रंग की ईंटें लगी हुई थीं। खुदा जाने यहाँ क्या होता था। मैंने जल्दी जल्दी वहाँ की सारी चीज़ों की तस्वीरें उतार लीं। उसके साथ ही मेरा काम ख़त्म हो गया था। दिल में यही दुआ मांगने लगा कि खुदा करे खुफिया कैमरे ने अपना काम दिखा दिया हो और इन सारे कमरों या लेबार्टरियों की तस्वीरें उतर गई हों। इस कमरे को भी मैंने लॉक किया और राहदारी में चलता वापस क्लॉक रूम में आकर क्लोजेट में छुपने की बजाय वहाँ जो लोहे की कुर्सी पड़ी हुई थी उस पर बैठ गया। मुझे अब सारी रात वहाँ गुजारनी थी। मैंने कलाई के साथ बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। अभी बमुश्किल 5:15 ही बजे थे। पहले मैंने सोचा कि यहाँ फर्श पर लेट जाऊँ, फिर यह ख्याल आया कि नहीं, मुझे किसी हालत में भी गाफिल नहीं होना चाहिए। मैं जाग कर रात गुजारूंगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।